सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये तृतीयाध्याये प्रथमे पादे चतुर्भिः सूत्रैरुपनिबद्धेऽस्मिन् द्वितीये कृतात्ययाधिकरणे तस्मिन् अधिकरणे उपरिबद्धं प्रथमं सूत्रं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तदवशिष्टभाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः अष्टमं सूत्रम्। पादादितः अष्टमं सूत्रं सर्वाग्रे शङ्करभगवत्पूज्यपादानां सुप्रभातश्लोकमेकं द्विवारं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रनिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतम् अष्टमं सूत्रं तदवशिष्टभाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदानीं श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादानां सुप्रभातश्लोकं द्विवारं पठामः। ॐ धिकृत्य भेदमखिलं परमार्थदृष्ट्या संसाध्य जीव परभेदनिरासमेव मुक्तेश्च मार्गमिममेव समादिशस्त्वम् हे संयमीन्द्र गुरुशङ्कर सुप्रभातम्। ॐ धिकृत्य भेदमखिलं परमार्थदृष्ट्या संसाध्य जीव परभेदनिरासमेव मुक्तेश्च मार्गमिममेव समादिशस्त्वम् हे संयमीन्द्र गुरुशङ्कर सुप्रभातम्। अथ श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये तृतीये साधनाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयं चतुस्सूत्रात्मकं कृतात्ययाधिकरणम्। इदानीं तस्मिन् अधिकरणे उपरिबद्धानि सर्वाणि सूत्राणि एकवारं पठामः। ॐ कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च ॐ चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ॐ आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॐ सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः। इमानि चत्वारि सूत्राणि तस्मिन् अधिकरणे तस्मिन् कृतात्ययाधिकरणे उपनिबद्धानि भगवता बादरायणेन। इदानीं तस्मिन् कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च इति प्रथमं सूत्रं विचारयामः। तत्सूत्रं द्विवारं पठामः। ॐ कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च ॐ कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च। कृतात्यये कृतानां कर्मणाम् उपभोगः अत्यये समाप्ते सति अयं जीवः अनुशयवान् सन् अवरोहति।
ಕಥಂ ಇದಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ತಥಾ ದೃಷ್ಟಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಇದಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಯಥೇತಂಚ ಅನೇವಂ ಅವರೋಹತಿ ಯಥಾ ಇತಃ ಗತಃ ತಥೈವ ಪ್ರತ್ಯಾಗಚ್ಚತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯೇನ ಕ್ರಮೇಣ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾಂತರೇಣ ಏವಂ ಕ್ರಮೇಣ ಪುನರಾಗಚ್ಚತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾಂತರೇಣ ಪುನರಾಗಚ್ಚತಿ इति ವಿಚಾರಃ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಅವನು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ತೈಲಭಾಂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದ. ಎರಡೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ತೈಲಭಾಂಡ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಒಂದೇ ಅದೇ, ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಹಿ ದೃಷ್ಟೇ ಅನುಪಪನ್ನಂ ನಾಮ ಅಂತ, ಈ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ದ, ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ದ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೋ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೋ, ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೋ, ಈ ಕ್ರಮನೋ ಆ ಕ್ರಮನೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಿ ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ನೀವು ತೈಲ ಭಾಂಡದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಇಷ್ಟಾದಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವೇ ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಇವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾವುದು? ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಉತ್ತಮ ಲೋಕದ ಫಲ ಅದು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಮಶೇಷ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಾ? ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ? ಯಾವುದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೀನವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ಮಾಡಿದವನು ಅದೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವನು ಕರ್ಮಾನುಶಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಲವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಚಿತ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಹೋ ಇವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋಣ
ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೀನಯೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವು, ಕೆಟ್ಟ ಫಲವು, ಚನೇನು ಈ ರಮಣೀಯ ಚರಣ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಚರಣ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಉಳಿದು ಅದರ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುವನು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಿಯಮವೇನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ, ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಒಳ್ಳೆದೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಉಪಭೋಗಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಈ ಸಂಚಿತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಶೇಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮಕ, ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಗಮಕ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋನು. ಆದರೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ಶ್ರುತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಅವಶೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯದುಕ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಇತಿ ಅವಿಶೇಷ ಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಇಹ ಕೃತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲೋಪಭೋಗೇನ ಅಂತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿರನುಷಯಾಃ ಅವರೋಹಂತಿ. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯ, ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹೇಗೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಚೆಗದ ಒಂದು ಬಂದ, ಅದು ಈಚೆಗನ ಕರ್ಮ ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಗಮಕ ಏನು, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೇನೆ ನಿರನುಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೂ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನೇನು, ಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅವನೇನವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ನೈತದೇವಂ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಏನು, ಮನುಷ್ಯ ಸದ್ಭಾವಸ್ಯ ಅವಗಮಿತತ್ವಾತ್ ಯತ್ಕಿಂಚತಿ ಕೃತಂ ಆಮುಷ್ಪಿಕ ಫಲಂ ಕರ್ಮ ಆರಬ್ಧ ಭೋಗಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಫಲೋಪಭೋಗೇನ ಕ್ಷಪಯಿತ್ವಾ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ, ಮನುಷ್ಯ ಸದ್ಭಾವಸ್ಯ ಅವಗಮಿತತ್ವಾತ್
ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಆವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಶಯ ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಷಯದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಿಹ ಕೃತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರುಷೇನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಬೇಕು, ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸುದ್ದಿವಾಕ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಆಗುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಫಲಂ ಕರ್ಮ ಆರಬ್ಧ ಭೋಗಂ. ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಮುಷ್ಮಿಲ್ಲೋಕೆ ಅನುಭೂಯಮಾನ ಕರ್ಮ. ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಲೋಕದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಫಲ, ಅದು ಆರಬ್ಧ ಭೋಗಂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಬಂತು. ಅದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವ್ರಿಗದು. ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆರಂಭವಾದರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಶರೀರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಫಲದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅದವನಿಗೆ. ಅದು ಮುಗಿಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನೋ ಆ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೇಳತ್ತರ ಯತ್ಕಿಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಅದು ತತ್ಸರ್ವಂ ಫಲೋಪಭೋಗೇನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ನೋ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಆರಬ್ಧ ಭೋಗ. ಅದಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತತ್ಸರ್ವಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಕ್ಷಪಯಿತ್ವ, ಉಪಭೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಯಣಂ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಂ ಕ್ರಿಸ್ತಮೇವ ಕರ್ಮ ಅಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಯಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ. ಈ ಪ್ರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ಇದಿಂಥ ಕರ್ಮ ಅದಂಥ ಕರ್ಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಸಂಚಿತವಾಗಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಅದ್ಯಾವುದದು ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಂ. ಅದಿನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದು ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗೇನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಏನು ಭ್ರಮೆ ಇದು. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇನ್ನು ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮರಣ. ಏನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ಮುಗಿಯಿತು, ಆಗಾಮಿ ಫಲ
ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಂತನೂ ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಮರಣ ಬಂತು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ಮುಗಿಯಿತು, ಅದು ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದೋಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮುಗಿದೋಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸೂಚನೆ, ಇದು ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ವಂಚಿತ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ. ತತ್ರ ಕೇನಚಿತ್ ಕರ್ಮಣ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಫಲಂ ಆರಭ್ಯತೆ, ಕೇನಚಿತ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಆರಭ್ಯತೆ ಅಂತ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಆರಭ್ಯತೆ ನಿಶ್ಚಯಂ ವಿಭಾಗೋ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಸಂಚಿತ ಇದೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇವನು ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಮರಣ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಕ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಅನಾರಬ್ಧ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು, ಬೇಕಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕರ್ಮ, ಈ ಲೋಕ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಶೇಷನೂ ಇದೆ, ಏನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಲೋಕದ ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೂಚಕ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ದೀಪ ತಂದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ. ದೀಪ ತಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾರೆ? ಯಾಕೆ? ದೀಪ ತಂದಿದ್ರೆ ಮಡಕೆನೂ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿಕೆನೂ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಜಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲ ತರಬೇಕು. ತದಪಿ ಅನುಷಯ ಸದ್ಭಾವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇವನು, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಷಯ ಸದ್ಭಾವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಷಯ ಸದ್ಭಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆಗೋಯ್ತು, ನಿರ್ವಿಷಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಅನುಷಯ ಸದ್ಭಾವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನೈವ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನುಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸಂಶಯ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅಪಿಚ ಕೇನ ಹೇತುನ ಪ್ರಾಯಣಂ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು, ಕೇನ ಹೇತುನ ಪ್ರಾಯಣಂ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮರಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಣ ಮರಣ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕಂ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೂಚಕ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೂಚಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಬಂಧರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ, ಇದು ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು, ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಮತ್ತೆ ಆರಬ್ಧ ಫಲೇನ ಕರ್ಮನ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ ಇತರಸ್ಯ ವೃತ್ಯುದ್ಭವ ಅನುಪಪತ್ತೇ ತದುಪಶಮಾತ್ ಪ್ರಾಯಣ ಕಾಲೇ ವೃತ್ಯುದ್ಭವೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಯದ್ಯುಚ್ಯೇತ. ನೀನಿದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು,
ನೀನು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ನೀನು. ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮರಣ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ಕಾರಣ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರಣ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಾನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೇನು ಫಲ? ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಎಂಥದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆನೋ ಗೋ ಹತ್ಯೆನೋ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪಾಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಘೋರ ನರ್ಕ. ಈಗ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಘೋರ ನರಕ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಘೋರ ನರಕವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಥದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕುಂಭೀಪಾಕ ನರಕ ಅಂತ ಇದೆ, ರೌರವ ನರಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೌರವ ಕುಂಭೀಪಾಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರುತ್ತೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ಮರಣ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಜನ ಬಂತು, ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಆರಬ್ಧ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದ್ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೇನಿತ್ತು? ಆರಬ್ಧ ಫಲ. ಆರಬ್ಧ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಈಗ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆರಬ್ಧ ಫಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಆರಬ್ಧ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ಆರಬ್ಧ ಫಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ಯುದ್ಭವ ಅನುಭವ. ವೃತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ವೃತ್ತಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಅನುಪಪತ್ತೆ ಕಾರಣ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ, ಅದು ಹಿಂದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಿಂದುದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾಗಿದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಉಪಶಮ. ಈಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಉಪಶಮ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಅವನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೆಟ್ಟ ಫಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಚಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದು ಹಾಗೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ನರಕ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು, ಆ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗಂತ ನೀನು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏನು, ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗನ ತತ್ಕಾಲದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇರ್ತಲ್ಲ,
ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ ತೋರ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತತಃ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಯಥೈವ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರಾಯಣಾತ್ ಆರಬ್ಧ ಫಲೇನ ಕರ್ಮಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ ಇತರಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುದ್ಭವ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರಬ್ಧ ಫಲೇನ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆರಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಕ್ಕೆ ಆರಭ್ಯ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಕ್ಕೆ ಇತರಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುದ್ಭವ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಈ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಮಫಲಗಳು, ಅದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಏವಂ ಪ್ರಾಯಣ ಕಾಲೇಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಫಲಸ್ಯ ಅನೇಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಯುಗಪತ್ ಫಲಾರಂಭ ಅಸಂಭವಾತ್ ಫಲವತಾ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುದ್ಭವ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯಣ ಕಾಲೇಪಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕರ್ಮ ಮುಚ್ಚ ಅದೇ ಪ್ರಾಯಣ ಕಾಲೇಪಿ ಆಯ್ತು, ಮರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕರ್ಮ, ಆ ಬೇರೆ ಮರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸೂಚಕ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರಣ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಣ ಕಾಲ ವಿರುದ್ಧ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕಸ್ಯ, ವಿರುದ್ಧ ಫಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ 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 ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಇತ್ತು. ನರಕಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಯುಗಪತ್ ಫಲಾರಂಭ ಅಸಂಭವ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ. ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲವತಾ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ ದುರ್ಬಲಸ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಉದ್ಭವ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುದ್ಭವ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಮೃತ್ಯು ವ್ಯಾಪಾರ, ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ. ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಜಾತ್ಯಂತರ ಉಪಭೋಗ್ಯ ಫಲಮಪಿ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಯಣೆ ಯುಗಪತ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಸತ್ ಏತಾಂ ಜಾತಿಂ ಆರಭತ ಇತಿ ಶಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ. ಆರಭತ ಇದೆ, ಆರಭತೆ ಇತಿ ಶಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ. ಆರಭತ ಇತಿ ಆರಭತೆ ಇತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ವಕ್ತುಂ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯನ, ಯಾವುದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲವೇ. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲ. ಅನಾರಬ್ಧ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಚಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾತ್ಯಂತರ ಉಪಭೋಗ್ಯ ಫಲಮಪಿ. ಅದು ಜಾತ್ಯಂತರ, ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ, ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ. ಜಾತ್ಯಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ಅಂತ. ಜನ್ಮಾಂತರ ಉಪಭೋಗ್ಯ ಫಲಮಪಿ, ಅದು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಯಣೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಫಲಗಳು, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಇವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಸತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುಗಪತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಾತಿ ಅನುಭವ ಅನೇಕ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಯಣೆ, ಒಂದು ಸಲ ಸತ್ ಯುಗಪತ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಸತ್, ಒಂದೇ ಸಲ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏತಾಂ ಜಾತಿಂ ಆರಭತೆ ಇತಿ ಶಕ್ಯಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ವಕ್ತು. ನಾ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಒಂದೇ ಸಲ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಓಹೋ ಈಗ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಮಕವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಫಲವೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಲ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧ ಫಲನ, ಒಂದೇ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಯಮನೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಹೇಗೋ ನಿಯಮ ಹೊರಟು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಪ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವಾದ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಪಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವರು ಸ್ವಭಾವವಾದಿಗಳು ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೌದ್ಧರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಭಾವವಾದಿ. ಸ್ವಭಾವವಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಏನ್ ನಿಯಮ ಎಂತಾದ್ರೆ, ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಏನು ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಪ್ರಕೃತ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸರಿ ತೋಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜನ್ಮ, ಒಂದು ಸರಿ ಮರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮುಗಿದೈತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಪ್ರತಿ ನಿಯತ ಫಲಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆ? ಇಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಫಲ, ಅದನ್ನ ಇಂತಹ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯತ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಒಂದು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾನೆ? ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮರಣ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಆಗಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕರ್ಮಣ ಪ್ರಾಯಣೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಉಚ್ಛೇದ ಇದು ಶಕ್ಯತೆ ವಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಈ ಮರಣ ಆಯ್ತು, ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು. ಆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕರ್ಮಣ ಪ್ರಾಯಣೆ, ಯಾವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? ಐಕಾಂತಿಕ ಫಲತ್ವ ವಿರೋಧ. ಐಕಾಂತಿಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೀಗೇ ಆಗಬೇಕು, ನಿಯಮದಂತೆ ಏಕಾಂತ ಒಂದೇ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಯಮ ಏನು? ಈ ಫಲ, ಇಂತಹ ಫಲ ಇವನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಣಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ವಣಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ನಿರ್ವಣಶಯನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ? ಅದನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಹೊಂದ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಸತ್ತ, ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ ಇಟ್ಕೋಣ. ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಮರಣ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಸಂಚಿತ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಚಕ ಅದು ಮರಣ. ಅದಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಚಕ ಅದು. ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಸಂಚಿತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ ಸೂಚನೆ. ಆ ಸೂಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಸತ್ವೇನೇನು ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋದ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಐಕಾಂತಿಕ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಹಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಭಿ ಹೇತುಭಿರ್ವಿನ ಕರ್ಮಣ ಉಚ್ಛೇದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಯಾವ ವೇದಾಂತಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ಈ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಶ್ಯ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಇದು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ಮ ಕ್ಷಯವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಎರಡೇ ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಉಪಭೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಎರಡೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಮಾಡು, ಅದ್ರ ಪಾಪ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಅದು ಈಗ ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಣ, ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಗಳ ಉಚ್ಛೇದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.